सो देखो आप जो कर रहे हैं आप इस तो पहला जो कर चुके हैं दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एंड आप ये समझ चुके हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज गिवन बाय हाफ सी वी स्क्वायर V इज द वोल्टेज जिहदे क्रॉस जिन्ना वोल्टेज तक आपां नूं चार्ज किया है एंड और Q स्क्वायर बाय 2C। दूसरी गल आप समझते हैं कि जी एनर्जी स्टोर होंगी है ये एनर्जी चाहे जिस मर्जी तरह कैलकुलेट कर लो तुसी दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द this energy is stored in the form of electric field between the plates of capacitor। ठीक है जी गल ते आओ जिवें मैं हुण पहला करा चुका तुहानूं मैं इहदे विच मान लो कैपेसिटर दी आ प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज है आ नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है जिस टाइम इहदे पर चार्ज Q है जिस टाइम इन्हां दे विचकार पोटेंशियल डिफरेंस V है कैपेसिटर दा कैपेसिटेंस C है तो इहदे विच इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा होएगा इलैक्ट्रिक फील्ड दी फॉर्म च एनर्जी स्टोर होएगी। ठीक है इलैक्ट्रिक फील्ड दी फॉर्म च। हुण आपां करदे एनर्जी डेंसिटी दा की मतलब है इत्थे देखो एनर्जी डेंसिटी नूं आपां की कहने आ भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सिंपली। सो एनर्जी डेंसिटी का मतलब है कि एनर्जी जितनी टोटल एनर्जी स्टोर हुई है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम जिन्ने वॉल्यूम चो स्टोर हुई है तो किन्ने वॉल्यूम स्टोर हुई है और सिर्फ उस वॉल्यूम स्टोर हुई है जेड़ा वॉल्यूम दोनों प्लेट्स दे इन बिटवीन है। सो तुसी जे करोगे टोटल एनर्जी दैट इज Q स्क्वायर बाय 2C एंड टोटल वॉल्यूम कितना आएगा A into D होएगा ना। yes, तो देखो तो जी एनर्जी डेंसिटी होगी एनर्जी डेंसिटी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ U ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ this U is the symbol तो आ जाएगा अपने को Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C AD तो इथे देखो ਕੀ आएगा ये आ जाएगा Q स्क्वायर ਆਪਾਂ एक एक्सप्रेशन तक पहुंचांगे ਉਹਨੂੰ याद रखेंगे हमेशा 2 टाइम्स C कैपेसिटेंस ਦਾ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ एप्सिलॉन नॉट A by D लिख सकते हो ना। yes, ਤੇ A into D ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ D ਨਾਲ D ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਦੇਖੋ A ਬਣ ਗਿਆ 1/2 ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर इतना क्लियर है। yes, yes, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। अगेन फिर प्रॉब्लम आ रही है ऊपर फिर स्क्रीन पे पता नहीं क्या आ गया। चलो जब तक हुंदा है उदा करदे मैं बाद इसनु दोबारा एक बार करना पैना मैनू सेट। चलो कितना आएगा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हुंदा ना। yes, सिग्मा कितना हुंदा जिन्ना इत्ते चार्ज है अपॉन एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट आई हुंदा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। yes, sir. yes, sir. सो जे तुसी इलेक्ट्रिक फील्ड दी फॉर्म च एनर्जी स्टोर कीती है ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ E A into एप्सिलॉन नॉट तो जो इसे पुट करोगे E into A into एप्सिलॉन नॉट की होएगा देखो 1/2 तो वो आ जाएगा E स्क्वायर A स्क्वायर into एप्सिलॉन नॉट द स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे किएगा नीचे का एप्सिलॉन नॉट into A स्क्वायर आ कैंसिल हो जाएगा आंसर क्या आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। एक गल समझ लगी सारे नु। yes, sir. सो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ એનર્ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਾਫ CV ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਰੇ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਹਾਫ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है गल
Yes. Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਲਿਖ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਆ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ E ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੋਲਿਊਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ DV। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ, એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय ਜਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, ਦੇਖੋ एनर्जी स्टोर्ड आएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस E स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस dV जितना भी वॉल्यूम है। समझ लगी गल? एक किसी भी जगह जिथे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होवे, चाहे पॉइंट चार्ज करके होवे, चाहे स्फीयर करके होवे, व्हाटएवर, जिथे देखो एक गल समझ लो, पूरी दुनिया विच स्पेस विच किते मर्जी जिथे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उत्थे तुसी कहोगे कि उत्थे एनर्जी भी है, क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ 'ਚ ਵੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ? Yes. Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਖਣੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਆ, ਬੈਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਬੈਟਰੀ ਕਿਵੇਂ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲਿਆ, ਖਾਲੀ ਉਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਹਲੇ कैपेसिटर बिल्कुल खाली है। C ਇਹਦਾ कैपेसिटेंस है, बैटरी ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਹੈ, ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਕਰੋ ਆਪਾਂ 20 ਵੋਲਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, 20 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, कैपेसिटेंस ਕੋਈ ਵੀ C ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰੂੰਗਾ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਦੱਸੋ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰੂੰਗਾ ਬੈਟਰੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚਾਰਜ Q ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਨਾ। यस सर। ਤੇ ਜਿਹੜਾ Q ਚਾਰਜ ਬੈਟਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਲੇਟ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। Yes. Yes, sir. यस सर। ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦੇਖੂਗਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਖਰਾਬ। ਚਲੋ ਆ Q ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ Q, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ Q, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਏਗਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 20. ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? Yes. यस सर। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ 10 ਵੋਲਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ 10 ਵੋਲਟ, ਆ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 10 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਵੋਲਟ ਦੀ ਹੈ, 20 ਵੋਲਟ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਚਾਰਜ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆ ਦੱਸੋ? सर होएगा। ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਾਰਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ ਜਾਏਗਾ? 20 ਵੋਲਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 10 ਵੋਲਟ ਤੱਕ, ਨਹੀਂ 30 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 30 ਵੋਲਟ ਤੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਬੈਟਰੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ 20 ਵੋਲਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ?
absorb होएगा चार्ज। हैं बैटरी चार्ज रिसीव कर रही है। हाँ हुण की होएगा, हुण उल्टा ये होएगा काम कि इथों चार्ज रिलीज होएगा वापस आएगा बैटरी वाल नूं, है ना। यस सर। जिवें अटैच तो बैटरी दे वाल नूं वापस चार्ज आएगा इधरों ते इधरों इधर नूं जाएगा, समझ लो उन्ना ही, ताकि वो बैलेंस हो जाए दोनों चार्जेस बराबर। ते एट लास्ट आखिरी सिचुएशन यही होएगी कि जिन्ने वोल्ट दी बैटरी है उन्ने वोल्ट दा बना के उन्हें छड़ देगी वो, है ना। कि आ वाला जिहड़ा केस है इत्थे बैटरी ने की कीता, बैटरी सप्लाइड एनर्जी, बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की है, ठीक है। इस केस भी आप कह सकते हैं बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की है, सप्लाइड एनर्जी। पर इस जगह ते की होएगा, बैटरी ने की कीता, एनर्जी रिसीव। हाँ कंज्यूम की है या कह लो एब्जॉर्ब की है, ठीक है। ਤੇ बैटरी ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ बैटरी ਦੇ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ बैटरी ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, बैटरी ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ Q ਚਾਰਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਚਾਰਜ ਨੂੰ, 20 ਵੋਲਟ ਤੇ ਨਾ। ਸੋ बैटरी ਦਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੁਣੀ ਹੁਣੀ ਕਾਪੀ ਚ ਲਿਖ ਵੀ ਲਓ ਕਿ दैट अगर कोई भी चार्ज, अगर कोई भी आ मान लो बैटरी है कोई 20 वोल्ट दी है, मैनू वो तक करसर तक नहीं दिख रहा जो मैं, ठीक है 20 वोल्ट की बैटरी है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तो जो चार्ज निकल रहा होंगे, हुण इस गल नूं समझ लियो चंगी तरह, तो आपां कहने इधरों ऑपोजिट वापस आ रहा होगा चार्ज Q चार्ज, तो आपां कहांगे कि एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी जिहड़ी है बाय बैटरी वो कितनी होएगी, Q इंटू V होएगा। समझ लगी गल। यस सर। क्योंकि बैटरी ने Q चार्ज सप्लाई किया तो ऑब्वियसली Q चार्ज जाके उधरों वापस आया 20 वोल्टेज डिफरेंस ते, ते आपां नूं पता यूनिट पॉजिटिव चार्ज नूं इधरों उधर लेके जाण लई, है ना, जो वर्क करना पएगा वो कितना होएगा V, ते Q चार्ज नूं लेके जाण लई V दा पोटेंशियल डिफरेंस ते गेड़ा मरवाण लई Q इंटू V। सिंपल जी गल है। सो जे इस तरह हो जाए तो जे इस तरह हो जाए कि बैटरी इस तरह लगी हुई है अपनी, हो रहा कि पॉजिटिव टर्मिनल ते बल्कि बैटरी नूं वापस आ रहा चार्ज Q ते नेगेटिव तो निकल रहा, तो इत्थे काम पुट्ठा हो गया। इत्थे आपां कहांगे एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय बैटरी जिहड़ी होएगी वो कितनी होएगी, वो भी होएगी Q इंटू V। क्लियर है गल। अब फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस याद रखना कि इत्थे सप्लाई की बैटरी ने, इत्थे एब्जॉर्ब की बैटरी ने। सो बैटरी ने जो सप्लाई करनी है तो तुसीं उस तरह लैके चलोगे उन्होंने कि सिस्टम दे विच एनर्जी पा रही है ते एब्जॉर्ब करेगी बैटरी, तो मतलब बैटरी सिस्टम तो एनर्जी खिंच रही है। मतलब तुहाडा कैपेसिटर 30 वोल्ट ते चार्ज सीगा, ਉਹ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਵਾ एनर्जी वापस ले ली ਤੇ कैपेसिटर 20 ਤੇ करके ਛੱਡਤਾ, मतलब कैपेसिटर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एनर्जी घट गई होनी ना फिर। यस सो इस गल ਨੂੰ बहुत चंगी तरह समझना, आ दोनों गल्लां ਨੂੰ, इन्हां दोनों गल्लां ਨੂੰ रिलेट करके अपना बड़ा इंपॉर्टेंट एक वो बनाने हैं। हाँ जी शुभम। यस सर। सर हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होता है तो एनर्जी सप्लाई होती है और जब बैटरी चार्ज होती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सर। हाँ, या फिर कह लो कि जब कैपेसिटर थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा होता है, जब वो अपना चार्ज वापस कर रहा होता है, तब वो हम कह देते हैं कि वो एनर्जी उसकी कम हो रही है, तो यानी बैटरी की बढ़ रही होगी ना फिर। यस सर। बेसिकली हमें ये तो पता है ना कि एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पर एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड है, सो अगर बैटरी दे रही है तो कोई ले रहा होगा एनर्जी, है ना। और अगर बैटरी एब्जॉर्ब कर रही है तो उसको कोई दे रहा होगा, तभी एब्जॉर्ब कर रही है, हवा में से तो करनी थी वो, है ना। यस सर। अब इन दोनों चीजों में बस एक चीज रह जाती है जिस चीज पे हमारा ध्यान नहीं जाता कई बारी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसे कहते हैं हीट प्रोड्यूस्ड या हीट जनरेटेड व्हाइल चार्जिंग अ कैपेसिटर। बट हियर इज हीट जनरेटेड व्हाइल चार्जिंग अ कैपेसिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनू ध्यान रखियो, ये अपने कंपटीशन ਲਈ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ सोच के देखो, मान लो कि कोई कैपेसिटर है ਇੱਥੇ, कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है, बिल्कुल खाली पे है, एम्प्टी, ठीक है।
कैपेसिटेंस ਇਹਦਾ C ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਮਪਟੀ ਹੈ, ਅਨਚਾਰਜਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਚਾਰਜ ਸੀਗਾ C ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਵਿਚ ਹਲੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਸੀਗਾ V। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ Q ਚਾਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ Q ਚਾਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ Q ਦਾ Q ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ, Yes, sir. ਤੇ ਇੱਥੋਂ Q ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ Q ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਨਚਾਰਜ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ Q ਹੈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ CV ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। Yes, sir. ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈਡ ਬਾय ਬੈਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ Q. Q into V, ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ CV। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਇਹ CV ਸਕੁਅਰ। ਸੋ એનર્ਜੀ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਐਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ। Yes, sir. ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਕੈਪੈਸਿਟਰ, એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਕੈਪੈਸਿਟਰ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ એનર્ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ हाफ CV स्क्वायर, ठीक है शुभम। यस सर। अब यहाँ पर देखो बैटरी ने एनर्जी ज्यादा दी है कि स्टोर ज्यादा हुई है कैपेसिटर में? बैटरी ने एनर्जी दी है CV स्क्वायर, स्टोर हुई है हाफ CV स्क्वायर, है ना। यस सर। तो बाकी एनर्जी कहीं तो गई होगी ना, आधी रहेगी ना उसमें, हाफ CV स्क्वायर रह गई ना। यस सर। तो बेसिकली क्या होगा कि वो जो एनर्जी बाकी रहेगी वो इन तारों में से, जब ये चार्ज गुजर रहा था तो तारों में, वैसे तो हम लेते हैं कंडक्टिंग वायर्स, है ना नॉर्मली, तो कंडक्टिंग वायर्स ये ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ये अपना ऑफ करो माइक, अमनदीप कौर, ठीक है। कंडक्टिंग वायर्स है, कंडक्टिंग वायर्स जो चार्ज पास होएगा इधर से इधर पास होएगा, देन वो हीट प्रोड्यूस करेगा, वायर्स विच हीटिंग हो जाएगी, समझ लगी गल। यस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल है। सो देयरफॉर जे मैं इत्थे गल करा हीट प्रोड्यूस कितनी होएगी, हीट प्रोड्यूस्ड इन वायर्स, वो कितनी होएगी, जिन्नी बैटरी ने एनर्जी दी वो सिंपल जैसा हिसाब है, माइनस जिन्नी कैपेसिटर च स्टोर हुई, तो बेसिकली साडे कोल हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, वो भी इत्थे हाफ CV स्क्वायर। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट गल है कि याद रखियो, ए वाला एक्सप्रेशन कोई एवं रट्टा नहीं मारना। हीट जनरेटेड का एक्सप्रेशन जे किसी ने रट्टा मार लिया तो बच्चा गया, और तो कुछ होना नहीं फिर, क्योंकि वो यही सोची जाऊगा कि हमेशा ही एयर होगी। पर जबकि हीट डिपेंड करती है जनरेटेड कि बैटरी ने चार्ज कितना रिलीज किया, तो दूसरी गल कैपेसिटर पहला तो ही की पता चार्ज हो थोड़ा बहुता, तो वो बैटरी का कोई रोल है नहीं फिर, है ना। वो तो पहले ही चार्ज सीगा, बैटरी ने बाकी चार्ज करना जिन्ना रह गया V वोल्टेज बनाने लई। सो इन्हां गल्लां दा ख्याल रखना तुसीं। सो जदों तुसीं अनचार्ज कैपेसिटर की गल करदे हो ना, अनचार्ज कैपेसिटर नूं अटैच करदे हो, इहनूं लिख लो अपने नोट्स विच है, दैन तुहाडी जिहड़ी हाफ एनर्जी जिहड़ी है, half of the energy supplied by battery will be stored in the capacitor and remaining half will appear as heat in conducting wires। हुणे लिखो सारे ने, मैं बोल रहा लिखो इहदे नाल ही आ जिहड़ा लिखिया सामने, इहदे नाल ही लिखो, लिखो whenever an uncharged capacitor is, whenever an uncharged capacitor is connected with a battery, whenever an uncharged capacitor is connected with a battery, half of the energy supplied, half of the energy supplied by battery will store in capacitor, half of the energy supplied by battery will be stored in capacitor and remaining half will appear as heat in the conducting wires, remaining half will appear as heat in the conducting wires।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो आ सब चीजें मैं ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ, ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਲਿਖ ਲਓ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਿਖੋ this concept is applicable, this concept is applicable to combination of capacitors 2। ਇਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਤੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ એનર્ਜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ C1, ਆ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ C2 ਐਂਡ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ C3। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 3 ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਏ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਤੀ ਆਪਾਂ, this is V। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ all capacitors are empty, ठीक है, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਲਹਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ C ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ C ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲਓਗੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ C ਇਫੈਕਟਿਵ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय V ਹੋਏਗਾ, ਆ ਹੋਏਗਾ C into V, ਇਹ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, therefore energy supplied by battery ਕੀ ਹੋਏਗੀ, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी की होएगी, Q into V। Yes, तो Q कितना है, C इफेक्टिव into से बेसिकली C इफेक्टिव into V स्क्वायर आ जाएगा, ਹੁਣ C नहीं आएगा, C इफेक्टिव into V स्क्वायर आएगा इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ? यस ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੀ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਈ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, half C effective into V square। फिर तो तुसी हीट प्रोड्यूस फाइंड कर लोगे, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਬਸ, यानी फिर वही आएगा हाफ C effective into V square, हीट स्टोर्ड हीट एब्जॉर्ब सॉरी हीट जनरेटेड आ जाएगी, है ना। yes sir, दूसरा कोई बच्चा कहता नहीं जी मैं नहीं करना, वो कहता मैं तो अलग कल्ले कल्ले कैपेसिटर ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ એનર્ਜੀ ਲਈ। देखो आ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਲਈ। એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਦਾ ਬੈਟਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ, है ना। सो ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਓਗੇ એનર્ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਲਾਓਗੇ Q² ਬਾਈ ਆ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, Q² ਬਾਈ 2C ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਲਟੇजेस ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਚਾਰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਮ ਆਏਗਾ ਨਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੋਲਟੇਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ V1 ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ V2 ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ V3 ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ, फिर हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर, हाफ C3 V3 स्क्वायर। पर ये सब काम बड़े लंबे ने, इन्हें औखे काम करने की लोड़ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, है ना। नहीं तो ਉਹਨੂੰ वोल्टेज भी अलग-अलग पता करके ऐ करना पैना। सो इस तो चंगा की है, इस तो चंगा ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਐ ਕਰੋ ਨਾ ਐ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ C ਇਫੈਕਟਿਵ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਆਏਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟਡ। ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ?
Yes, sir. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆ। ਅਗਲੇ ਕਹਿਣ ਲੈ 5 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਆ, 20 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈ ਆ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 12 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਹੈ, 25 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर या expression of heat generated if capacitor is having some charge या already having some charge। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਪੈਸਿਟਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ, ਦੇਖੋ ਆ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਨਾ, ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਤਾਂ ਉਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ V/4 ਵੋਲਟੇਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ V/4 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ V/4। ਬਸ ਬੈਟਰੀ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਦੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ V/4 ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਿਚ ਲਾ ਦਿੰਨਾ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਟਰੀ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬੈਟਰੀ ਲਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ, ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ 20 ਹੈ, ਉਹਦਾ V/4 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੈਟਰੀ 20 ਵੋਲਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ 5 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੈਟਰੀ 100 ਵੋਲਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ 25 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ V/4 ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ V/4 ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਹ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ CV ਚਾਰਜ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਰਫ ਆਈਡੀਆ ਲਓ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? 3CV/4 3 ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਟਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, C × V/4। ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ C × V/4 ਹਨਾ, C × V/4 ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਚਾਰਜ। Yes, sir. yes sir ਜੇ ਇਹਦਾ ਵੋਲਟੇਜ 20 ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, CV ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ, that ਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ C × V/4। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, C। ਤੇ therefore ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚਾਰਜ ਸਪਲਾਈਡ ਬਾय ਬੈਟਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਪਲਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਚਾਰਜ, ਦੇਖੋ CV - CV/4 3CV/4। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਹੁਣ Q ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ Q ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਸ ਆ Q ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ 20 ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਚਾਰਜ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਨੇ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ that એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈਡ ਬਾय ਬੈਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸੋ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਉਹ Q × V ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਂ 20 ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ Q ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, 3CV/4 ਕੀਤਾ ਨਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 3/4 CV ਸਕੁਆयर। ਇਹ એનર્ਜੀ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈਡ ਬਾय ਬੈਟਰੀ EB ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? Yes, sir. ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ,
ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਹ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇੰਨੇ ਵੋਲਟੇਜ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਸੀ, ਇੰਨੀ, that is CV²/32 ਹੈ ਨਾ। Yes, sir. ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, Half CV. ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ 'ਚ ਵਾਧੂ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਆ ਹੋਰ, ਹਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਯੂ ਹਨਾ ਆਫ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵਾਧੂ, CV²/2 ਮਾਈਨਸ CV²/32 32. ठीक है। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 15 CV²/32। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? Yes, sir. ਆ એનર્ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟਰ 'ਚ ਵਾਧੂ ਆਈ ਆ, ਹਨਾ। ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 3/4 CV. ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕੋ ਇੰਨੀ ਆਈ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਈਨਸ ਜਿੰਨੀ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ कितना आंसर आएगा, 9 CV²/32 आंसर आया। समझ लगी गल कि नहीं? समझ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਲਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਆ ਲਓ ਪੈਸੇ ਬਾਕੀ ਵਾਪਸ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਇਹਦੇ 'ਚ એનર્ਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ, એનર્ਜੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਆ, ਉਹ ਗੜਬੜੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਵੱਖਰਾ, ਉਹ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਨੀ ਸਟੋਰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਸ ਦਿਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਆ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? यस सर। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਵੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਜਨਰਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, UI, ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੋਰ ਦੇਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਚ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ એનર્ਜੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਉਹੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਆ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕੈਪੈਸਿਟਰ 'ਚ ਵਾਧੂ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕੋ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਫਾਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋਗੇ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਯੈਸ ਸਰ। Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। क्वेश्चन हैगा, देखो a capacitor of capacitance C, a capacitor of capacitance C is initially charged up to V volt, हाँ याद रखें 20 वोल्ट तक उन्हें चार्ज कर दिता है ਹੁਣ ਆਪਾਂ पहले ही, and now it is connected with the battery। ਇਸ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਸਜਾ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਇਓ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। connected with the battery
ऑफ V वोल्ट हाले तो तुसीं सजा के ही लिखो, तुहानूं बाद च अपने कॉपी समझता हूं। इन रिवर्स पोलैरिटी, आ बड़ी इंपॉर्टेंट गल है। इन रिवर्स पोलैरिटी ते कल समझाई भी सी गल तुहानूं। फाइंड करो भी हीट जनरेटेड। सॉल्यूशन। सो आम जी गल है, इहनूं पहला समझ लो चंगी तरह कि सब तो पहला आपां की कीता, सब तो पहला आपां एक चार्ज कैपेसिटर लिया। आ मान लो कैपेसिटर लिया, देखो ਇਹ कैपेसिटर ਨੂੰ चार्ज करता। चार्ज ए करता भी ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ पॉजिटिव चार्ज ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 20 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ C ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਆ ਐਸ ਸੱਚ 20 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ। ਆ ਸਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ। बैटरी पर रिवर्स लगाई, पॉजिटिव वाले नाल नेगेटिव लगाती, नेगेटिव वाले नाल पॉजिटिव लगाती। बैटरी भी 20 वोल्ट दी ही लई। हुण बड़े ध्यान नाल सोचो, बहुत ध्यान नाल सोचो। जे मैं बैटरी सीधी लगा दिंदा, इत्थे बैटरी ने कितनी एनर्जी देनी सी? Zero. हाँ, बैटरी ने कुछ नहीं सी करना, पहले ही चार्ज हैगा, पहले फुल हैगा, बैटरी ने कोई चार्ज रिलीज करना ही नहीं सी। पर बैटरी आपां पुट्ठी लगाई है। हुण बैटरी की करूगी? बैटरी अपने बराबर ਉਹਨੂੰ इधर चार्ज करना चाहूगी ना। Yes, बैटरी sir. ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ, बैटरी की चाहूगी? बैटरी बेसिकली ਇਹ ਚਾਹੂਗੀ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ बैटरी ਚਾਹੂਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਧਰਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਧਰਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ। Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ Yes, sir. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, बैटरी ਇਧਰੋਂ ਚਾਰਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ Q, ਤੇ ਉਹ ਚਾਰਜ Q ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ? ਪਲੱਸ CV। ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਹਨਾ। Yes, sir. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 CV ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, Yes, sir. Yes, sir. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ -CV ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ Q ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ, -CV ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ Q ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ +CV ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਪਲੇਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ Q? 2 CV। तो बैटरी ने इन्ना चार्ज देना है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਨਾ। Yes, sir. तो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜ ਸੈਂਟ ਬਾय बैटरी। ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ बैटरी ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 2 टाइम्स CV। ਤੇ बैटरी ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਸੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚ कैपेसिटर ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਫ CV ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ। Yes, sir. ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚ ਫਾਈਨਲੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆ ਦੱਸੋ। ਹਜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਉਨੀ ਸਟੋਰਡ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ, ਹਨਾ। Yes, sir. ਤੇ बैटरी ने ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਚਾਰਜ ਗਿਵਨ ਬਾय बैटरी ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय ਵੋਲਟੇਜ ਆਫ ਦਾ बैटरी, and that is 2 CV। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ बैटरी ने 2 CV ਸਕੁਅਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ એનર્ਜੀ। समझ लगी गल? Yes, sir. शुभम Yes, sir. कितनी आएगी हीट प्रोड्यूस्ड? शुभम CV. है बैटरी ने पर उसका इतनी आता एनर्जी है। दी है, और कैपेसिटर के पास जितनी इनिशियली थी अभी फाइनली भी उतनी है। हिमानी Sir, 2 CV square. एग्जैक्टली क्योंकि बैटरी तो जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई सारी की सारी, क्योंकि कैपेसिटर ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ એનર્ਜੀ ਸੀਗੀ, कैपेसिटर ਚ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ એનર્ਜੀ है। सो कैपेसिटर को कोई वाधू एनर्जी ਤਾਂ ਸਟੋਰਡ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। Yes, sir. ਤਾਂ बैटरी ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, Yes, sir. ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, कोई कुछ कह रहे? जैस्मीन, हाँ जी। नो सर, कुछ नहीं।
ਸਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੀ ਹਾਫ ਸੀਵੀ ਸਕੁਅਰ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਸੇਮ ਵੋਲਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨੇ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਹੈ। ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਬਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ V ਹੈ ਨਾ, डिफरेंस Yes, sir. V है, बस हाफ CV स्क्वायर। यस सर एक मिनट पिछला पेज खोलो। बस सर हो ठीक है। हाँ जी। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੂਗਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਗਾ ਨਾ, बैटरी ने इन्नी दिती, बैटरी ਨੂੰ इन्नी मिली, है ना, ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 5th ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾਰਮਲ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਉਹ ਆ, ਬਸ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਦੇਖੇ ਵੀ એનર્ਜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਹੈ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਘਟੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਲਿਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ। ਅ ਕੈਪੈਸਿਟਰ of capacitance C, a capacitor of capacitance C is charged up to V volts। so ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, charge up to V volts। now charging battery is removed, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। now charging battery is removed, आपा चार्ज करता, बैटरी हटाती, and then separation between plates, separation between plates of capacitor is slowly increased from D to 2D। याद रखियो ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल है, स्लोली लिखा है अपन, आप बाद गल करांगे इस बारे। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in increasing separation ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆਫ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ C is charged up to V। ਲਓ ਜੀ ਆ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, कैपेसिटेंस ਉਹਦੀ C ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸੀਗੀ 20 ਵੋਲਟ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੈਟਰੀ ਹਟਾਤੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? यस सर। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 20 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਸ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਟਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੰਨ ਲਓ D ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਲੋਲੀ, ਓਹੋ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟਸ, ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। यस सर। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੇ ਹੌਲੀ ਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪਲੇਟਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 2D। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ 20 ਤੇ।
ਜਿੰਨੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਖੁਦ ਹੈ ਹਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਹਟਾ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਘੱਟ ਵੱਧ, ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹੁਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਲੇਟ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰਹੇਗਾ ਹਨਾ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਨੇ ਆ 2D ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾय ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸਭ ਨੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਐਪਸਿਲਨ ਨਾਟ A by D, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪਲੇਟਸ D ਹੈ ਹਨਾ। यस सर। ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹ ਚ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟੋਰਡ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ पोटेंशियल बारे में थोड़ा गल करूंगा। चार्ज बारे तो पता है चार्ज उन्हें रहने वाला है कि पोटेंशियल भी सेम रहने वाला है। भाई देख लो पहली गल तो दसो जो मैं कैपेसिटर ਨੂੰ फाइनली ਇੱਥੇ ले आया 2D डिस्टेंस ਤੇ ਤਾਂ कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा दसो? एप्सिलॉन नॉट 2D हाँ आ हो जाएगा ना, या फिर कह लो कि पहला वाले कैपेसिटेंस नालों ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਦਾ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਹਲੇ। Q²/2C वाला फार्मूला लगाओ, पर Q²/2C नहीं 2C डैश है ना। ਤੇ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ CV ਸੀਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ CV ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਨਾ। ਚਾਰਜ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਚਾਹੇ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ C ਡੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣੇ, C/2 ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਈ ਫਾਈਨਲ એનર્ਜੀ ਉਹਦੀ, CV² ਆ ਗਈ, CV²। ਇਹ ਆਈ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦਾ कैपेसिटर, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਚ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਇੰਨੀ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਇੰਨੀ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚ એનર્ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਮਤਲਬ ਵਧੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ, that is CV² ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ CV²। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਫ CV²। this is the work done by the external force। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਇਹਦੇ ਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸ਼ਿਓਰਲੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਵਰਕ ਡਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਿਓਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਰਕ ਡਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫੋਰਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਪਲੇਟ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਇੰਨਾ ਸੀ ਤੇ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਲਗਾਇਆ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, फाइनली ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹਲੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा कि नहीं, पर चार्ज पक्का सेम रहेगा ना। इसलिए फॉर्मूला एनर्जी ਦਾ ਇੱਥੇ CV² ਨਾਲ ਸਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ CV² ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਾਰਜ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਹੋਵੋ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਓਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ, that ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਨੋਨ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, if charge is known with surety, then ਅਸੀਂ यूज ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ U is equal to Q² by 2C। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।
एंड अगर पोटेंशियल डिफरेंस नोन होवे देन ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਫ ਸੀਵੀ ਸਕੁਅਰ। ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੋਨ ਜਾਂ ਫਿਕਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਰਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, 2 ਨੋਟ ਲਿਖ ਲਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਲਿਖੋ नोट। पहला नोट लिखो, सब तो पहला नोट लिखो, नोट नंबर 1 लिखो, when battery is removed then it is an isolated capacitor. When battery is removed it is an isolated capacitor. So now charge on capacitor will not change. Charge on capacitor will not change. नंबर 2 लिखो, दूसरा नोट लिखो, when separation becomes 2D, when separation becomes 2D, its capacitance will become half. When separation becomes 2D, its capacitance will become half, but potential will double. ये ਆਪਾਂ देखते हैं बाद, पहला लिख लो, but potential will double. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘਟ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ, but potential will double. ਨੋਟ ਨੰਬਰ 3 ਲਿਖੋ, चलो मैं दस ही दूंगा उन्हें, बस लिख लो। For an isolated capacitor, अरे नहीं बस रहने दो, 2 ही नोट बहुत है, बस मेरी गल सुन लो। हुण मैं ये आंसर क्यों आया, वोल्टेज डबल हो गया है, पक्का ही होएगा डबल। क्यों होएगा डबल आ देखते हैं। हिमानी यस सर। तुसी गल करो मेरे नाल। हाँ जी। आ मान लो कैपेसिटर है, ठीक है, हाँ जी। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਦੇਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, यस सर। बैटरी लगा के, हाँ जी। ਤੇ बैटरी वोल्टेज 20 ਦੀ ਲਗਾਈ, कैपेसिटेंस C है, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ, ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਇਮਾਨੀ? CV। CV ਆਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ? हाँ जी। पॉजिटिव, इधर CV आएगा नेगेटिव। क्लियर? यस सर। हुण ਜਦੋਂ मैं इस कैपेसिटर ਨੂੰ एक प्लेट ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ D डिस्टेंस ਦੀ ਬਜਾਏ, आ D डिस्टेंस ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ 2D डिस्टेंस दूर लेके जाऊंगा, ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਮਾਨੀ। सेम ही रहेगा। सेम ही रहना चाहिए है ना। सो बेसिकली चार्ज ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ सेम ही रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਸੀਗਾ C, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? C/2। यस सर। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਲਟੇਜ ਜੇ 2 ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਫਿਰ C ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ? यस सर। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? हाँ जी। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ CV ਸੀਗਾ ਚਾਰਜ, ਹੁਣ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਡਬਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਨੈਟ ਚਾਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਚਾਰਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਬਲ, सर। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। यस सर। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। यस सर। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਉਦਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚ ਲਓ,
that potential will be doubled जो अपन नोट्स लिखा है। समझ लगी गल? ਸਰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ KQ/R ਤਾਂ ਜੇ R ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ KQ by R मतलब नहीं distance आओ पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूले तो सोचना बंद ही करो ना इथे। ਆਪਾਂ डिस्टेंस बाय सोचा इथे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस सोच के चल सकते हैं भी पोटेंशियल डिफरेंस ਜਿਹੜਾ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस है ना, हाँ जी ऐ सोच के चल सकते हैं ਆਪਾਂ कि डिस्टेंस डबल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतना ही रहूगा ना, वो तो बदलता नहीं है। यस यू कैन थिंक लाइक दिस, डबल हो गया था पोटेंशियल कितना हो गया V डैश विल बी 2 times ED दैट इज 2 times V। ठीक है ये ठीक है हाँ जी समझ लगी गल? हाँ जी सर हाँ जी सर ऐसा हो सकता है कि जब डिस्टेंस 3 टाइम हो जाएगा तो पोटेंशियल फिर 3 भी हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा, ओके। पर अगर आप इस डिस्टेंस को बढ़ाते ही चले गए जहां पर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना बंद हो गया प्लेट्स के बीच में, क्योंकि उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए कि वो उसको इनफिनाइट मान सको आप, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मान सको। सारी आपकी कैलकुलेशन, सारा कैपेसिटर के सारा ज्ञान जो आपको दिया गया है वो इसी बात पर डिपेंड कर रहा है कि वो जो कैपेसिटर की प्लेट्स का साइज है उनके बीच के डिस्टेंस से के आगे बहुत ज्यादा है या डिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल है डिपेंडिंग एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द प्लेट्स, है ना। सो बहुत कम था डी से 2D कर दिया, 3D कर दिया, ठीक है, हो सकता है यहाँ तक चल जाए काम। आप सोचो कि हम एक प्लेट को यहाँ रखोगे लुधियाने, दूसरी को चंडीगढ़ ले जाओगे तो फिर नहीं काम बनेगा, क्योंकि फिर तो वो प्लेट्स का साइज फाइनाइट बन जाएगा ना। यस सर, समझ आ गई गल? यस सर। इत्थे तक सारे ने चंगी तरह समझ के, बहुत चंगी तरह समझ के पूरा लेक्चर वधिया तरह रिवाइज करो, नोट्स लो। कल मैं सिर्फ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਬਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਗਾ। 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 7th ਦਿੱਤੀ ਸੀ 8th ਦਿੱਤੀ ਸੀ 8th ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਡਾਊਟਸ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਤੇ 9th ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? सर अभी 8th मिली है। अच्छा 8th मिली हुई है, मैं 9th भी अभी भेज देता हूँ, पर वो ताकि जिन्होंने 8th कर ली है वो 9th भी ट्राई कर लें, ठीक है। फिलहाल जो कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे तो अगले लेक्चर 'ਚ मैं करवाऊंगा जो मंडे ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਟੌਪਿਕ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ HC ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਲੈਕਚਰਸ 2-3, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਰਫ HC ਵਰਮਾ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ NCERT ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਂਕ ਖੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂ ਸਾਰਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਝ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਿਓ, ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ 5-10-15-20 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू।